Welcome, students, to the next part of BCom Semester 5, Financial Management. Now, as we had discussed, અમુક ટોપિક્સ જે બાકી રહી ગયા હતા જે ટીવાયબીબી ના સિલેબસમાં નહોતા કવર થતા એ આપણે કન્ટિન્યુ કરશું, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એટલે શું કહેવાય? તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એટલે જ્યારે પણ કોમન ફંડ્સને એક જ જગ્યાએ ભેગા કરવામાં આવે અને એ ફંડને કોઈ ફંડ મેનેજર મેનેજ કરે. એટલે જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કહી શકાય કે આઈ ડોન્ટ હેવ એની નોલેજ અબાઉટ શેર માર્કેટ, મારી પાસે કોઈ પણ નોલેજ શેર માર્કેટનું નથી, તો હું મારા ફંડ્સ એક જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ કરીશ. એ ફંડનું મેનેજમેન્ટ એક ફંડ મેનેજર કરશે. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ફંડ મેનેજર ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, કેમ કે ફંડ મેનેજર અલગ અલગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતો હોય. તો જેમ લખેલું, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ વન ઓફ ધ ફંડ્સ બેસ્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ વિચ પ્રોવાઇડ્સ ધ સ્ટોક માર્કેટ બેનિફિટ્સ ટુ સ્મોલ ઇન્વેસ્ટર્સ. નાના નાના ઇન્વેસ્ટર્સને સ્ટોક માર્કેટ બેનિફિટ્સ આપે છે. Now, it is a concept leading to attract the small investors to invest their poolings of savings in a trusted as well as profitable manner. કોઈ પણ એક trusted as well as profitable manner માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની મદદરૂપ થાય છે. Mutual fund businesses become very popular in developed countries and it is fast growing in developing countries like India also. ઇન્ડિયામાં પણ સારું ડેવલપમેન્ટ થાય છે. Mutual funds acts as a link between investor and stock market. Now, in India, mutual fund activities બધા પરફોર્મ કરે છે. કોણ પરફોર્મ કરે છે? તો પબ્લિક એન્ટિટીઝ પરફોર્મ કરે છે, પ્રાઇવેટ એન્ટિટીઝ પરફોર્મ કરે છે, ફોરેન સેક્ટર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ પરફોર્મ કરે છે. રાઈટ? Meaning of mutual fund એટલે શું? A mutual fund is an investment vehicle for investors who pool their savings for investing in diversified portfolio of securities. અલગ અલગ portfolio securities માં with aim of attractive yield and appreciation. સારું વળતર મળે, સારું એપ્રિસિએશન મળે, વેલ્યુઝ મળે. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ અ ટ્રસ્ટ. કોઈ પણ એક ટ્રસ્ટ કહેવાય છે જે સેવિંગ્સ વિચ આર ઇન્વેસ્ટેડ ઇન કેપિટલ માર્કેટ. સેબીની વ્યાખ્યા પ્રમાણે mutual fund is defined as a fund established in the form of a trust to raise money through sale of units. અલગ અલગ યુનિટ્સ, એક યુનિટ બનાવવામાં આવે. તો શેરની શેર પ્રાઇસ હોય છે. કોઈ પણ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડની એનએવી હોય છે, નેટ એસેટ વેલ્યુ હોય છે. Through sale of units to the public or a section of public under one of more scheme for investing in securities, including money market instruments. Investment Companies Institute of the US defines mutual fund as a financial service organization that receive money from shareholders, invests it, earns returns on it, attempts to make it grow, and agrees to pay the shareholder cash on demand for the current value of his investment. જેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નેક્સ્ટ કેટેગરી ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇઝ ઓપન એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ સ્કીમ. હવે ઓપન એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ સ્કીમ એટલે શું કહેવાય? તો when the units are sold and redeemed at any. We were discussing about open-ended scheme mutual fund. So when units are sold and redeemed at any time, કોઈ પણ ટાઈમે જ્યારે યુનિટ્સ તમે વેચી શકો છો અને redeem કરી શકો છો on the going basis at the price determined by the funds. જે પ્રાઇસ તમે નક્કી કરી શકો એને તમે એનએવી કહો છો, જેને નેટ એસેટ વેલ્યુ તરીકે પણ કહેવામાં આવે. And it is called as open-ended mutual fund. This mutual fund has no fixed maturity periods. There is no ceiling on the amount invested by the investor in the funds. કોઈ પણ ceiling નથી. And they can sell the units back to mutual funds જ્યારે પણ એમની ઈચ્છા હોય ત્યારે. Close-ended mutual funds એટલે શું? તો close-ended mutual funds have fixed maturity period that are ranging from a period of 2 to 15 years. The units of the close-ended mutual funds are not repurchased or redeemed by mutual funds before maturity periods. The investors cannot buy units directly from the fund after closing period. એકવાર closing period બંધ પડી જાય પછી ઇન્વેસ્ટર્સ પરચેસ ન કરી શકે. ફાયદો શું છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો? શેર માર્કેટની અંદર મોટા પાયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર નાના પાયાનું, મતલબ સ્મોલ અને મીડિયમ ગ્રુપના ઇન્વેસ્ટર્સ માટે એ સારું કહેવાય છે. તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ promote savings among lower and middle income groups of the investors because mutual fund units are available with a single unit of rupees 10 and a multiples 10 ના multiples માં available છે. Attractive return: if the investor invests in mutual fund they can get attractive returns because mutual funds are linked with stock market. The benefits of stock market goes to mutual fund investors. જોખમને ઘટાડવાનું કામ કરે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ મિનિમાઇઝ ધ રિસ્ક ઓર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ બાય ડાયવર્સિફાઇંગ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન્ટુ વેરિયસ પોર્ટફોલિયો. અલગ અલગ પોર્ટફોલિયોમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે, સચ શેર છે, ડિબેન્ચર છે, બોન્ડ છે. એ ગેરંટીડ રિટર્ન તમને આપે છે, કેમ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શેર માર્કેટ ઉપર ચાલતું હોય, શેર માર્કેટ અપમાં જાય તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ્સ પણ અપમાં જાય છે. ટેક્સમાં ઘણીવાર કન્સેશન મળતું હોય. તો if mutual fund belongs to infrastructure development bonds, there will be a tax concession to mutual fund investments. Liquidity: mutual fund investment is one of the highly liquidity based investments which can be recapitalized. ફરીથી તમે recapitalize કરી શકો કોઈ પણ એક સમય ઉપર અને તમે વેચી શકો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટ્સને. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટ્સ બહુ કન્વીનિયન્ટ હોય છે, મતલબ સરળતાથી તમે પરચેસ કરી શકો છો, સરળતાથી તમે રિડીમ કરાવી શકો બે જ દિવસની અંદર. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ કન્વીનિયન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ
for those who want to invest or get back their investment through selling of units of mutual funds. Mutual fund flexibility રાખે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેન બી ટ્રાન્સફર્ડ એક જગ્યાએથી એક સ્કીમમાંથી બીજી સ્કીમમાંથી સહેલાઈથી તમે ટ્રાન્સફર કરી શકો. હાલની પ્રેઝન્ટ માર્કેટ કન્ડિશન્સ માઇનોરિટીઝને બેનિફિટ મળે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ્સ આર મોસ્ટ સુટેબલ, જેને ઓલ્ડ એજ પેન્શન્સ હોય, મિડલ ક્લાસ વુમેન્સ હોય, એમને સારો ફાયદો મળે. ઇકોનોમીને કન્ટ્રીબ્યુટ કરે કેમ કે નાના પાયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી તમે કરી શકો. Mutual fund companies promote the saving habits of middle class people. Hence, money invested in mutual fund schemes are invested in major economical activities like infrastructure development, construction of building, bridge, etc. હવે આ ટોપિક જે આપણે કવર કરવાના છે એ પણ તમારા સિલેબસનો જ ભાગ છે, જેને કહેવાય ફેક્ટરિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. તો ફેક્ટરિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આર શું? તો ફેક્ટરિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે જો સેલ ક્રેડિટમાં ન થતું હોય અને કલેક્શન્સ આર ડિલેડ, જો કલેક્શનને તમે ડિલે કરો છો, ઇટ ક્રિએટ્સ અ લિક્વિડિટી પ્રોબ્લેમ ફોર અ સ્મોલ સ્કેલ એન્ટરપ્રાઇઝ. લિક્વિડિટી પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થાય છે નાના પાયાના એન્ટરપ્રાઇઝ માટે. ટુ હેન્ડલ ધીસ પ્રોબ્લેમ એન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ડેટ કલેક્શન્સ ઓફ રિસીવેબલ, કંપનીઝ ઓબ્ટેન સર્વિસીસ ઓફ ફેક્ટરિંગ. કંપની ફેક્ટરિંગનો સહારો લે છે. ફેક્ટરિંગ છે શું? The factoring is a service of financial nature involving conversion of credit bill into cash. જે પણ ક્રેડિટ રિસીવ કરતા હોય એને તમે કેશમાં કન્વર્ટ કરી શકો. અકાઉન્ટ રિસીવેબલ હોય એને તમે કેશમાં કન્વર્ટ કરી શકો. બિલ રિકવરેબલ હોય એને તમે કેશમાં. એન્ડ અધર ક્રેડિટ dues resulting from credit sales appear in books of accounts as book credits. Here risk of credit worthiness of the debtor, and as number of incidental and consequential risk are involved, these risks are taken by the factor which purchase these credit receivable without recourse and collect them when due. જ્યારે કલેક્ટ એટલે ફેક્ટરિંગ આપણે કહી શકાય થર્ડ પાર્ટી કલેક્શન એજન્ટ કહેવાય છે કે જ્યારે કોઈ ફોર્મ ન જોતું હોય ત્યારે એની બદલે કલેક્શનનું કામ. These balance sheet items are replaced by cash received from factoring agent. ફેક્ટરિંગ એજન્ટને તમે ઇનવોઇસ એજન્ટ તરીકે પણ કહી શકો છો. And discount of all receivables. Although this can be with recourse or without recourse, normally the risk is taken by factoring agent. સામાન્ય રૂપે risk factoring agent લે છે. The discount rate includes the loss of interest, risk of credit, and risk of loss of both principal and interest on the amount involved. એટલે આમાં લખેલું છે જેમ તમે જોઈ શકો છો. The discount rate જે કહેવાય છે જેના આધારે તમે કેપિટલ આપવામાં આવે includes loss of interest. જે loss of interest હોય, credit નો risk હોય, risk of loss હોય, of both principal and interest both involved. ફાયદા શું ફેક્ટરિંગ સર્વિસના? There are many factoring companies, so prices are usually competitive. Prices normally competitive જ હોય છે. So it can be cost effective way of outsourcing your sales ledger while freeing up your time to manage the business. Cost effective, cost સક્ષમ way છે જેના કારણે તમે બિઝનેસને મેનેજ કરી શકો છો. It assists a smoother cash flow. સરળતાથી કેશ ફ્લો થઈ શકે છે અને ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ પણ આરામથી થઈ શકે. સમ કસ્ટમર મે રિસ્પેક્ટ ફેક્ટર્સ અને ઝડપથી પેમેન્ટ કરી દે છે. પે મોર ક્વિકલી. Factors may give you useful information about credit standing of your customer and they can help you to negotiate better term with your suppliers. સારા સારા ટર્મ્સ તમને તમારા સપ્લાયર્સની સાથે નેગોશિએટ કરવા મદદરૂપ થાય. Factors can prove an excellent strategic as well as financial resource when planning business growth. જ્યારે પણ બિઝનેસ ગ્રોથ પ્લાન કરતા હોય તો ફેક્ટરિંગ એક એક્સલન્ટ સ્ટ્રેટેજિક મેનર રાખે છે. You will be protected from bad debts if you choose non-recourse factoring. Bad debts से protection મળે છે જો non-recourse તમે factoring પસંદ કરો તો. Cash is released as soon as order are invoiced and is available for capital investment and funding of your next order. Factors will credit check your customers and can help your business trade with better quality of customers. ફેક્ટરિંગના કામ શું છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સ્ક્રીનની અંદર 5 કામ આપ્યા છે. સૌથી પહેલા ફેક્ટરિંગ એજન્ટ હોય છે એ તમારું ખાતું રાખે. That is he maintains accounts. That is preparing and updating sales ledger and providing periodic reports with useful information. કોઈ પણ એડવાઇઝરી સર્વિસ છે જેમ કે ક્યારે ખરીદી શકાય, ક્યારે વેચી શકાય, પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ કયા છે, માર્કેટ ટ્રેન્ડ કયો છે, શોર્ટ ટર્મ ફાઇનાન્સ આપી શકે. ઘણીવાર ફેક્ટરિંગ છે ને 80% તમને પૈસા આપી શકે પૈસા. તો પ્રોવાઇડ મની ઇન એડવાન્સ up to 80% of the receivables, providing credit protection, protects the client against bad debts, non-payments, and providing collection facilities. Collection facilities provide કરે છે on behalf of a client and remits the money back. પૈસાને પાછા આપી શકાય. કેવા પ્રકારની ફેક્ટરિંગ સર્વિસીસ છે તો notified factoring. Here the customer is intimated about the assignment of debt to a factor. જે પણ debt છે એને એ ફેક્ટર કહેવામાં આવે કે હવે તમારે આમને ચૂકવવાનો. Also directed to make payments to the factor instead to the firm. એટલે એ
કસ્ટમરને કહેવામાં આવે કે હવે તમારે અમને ચૂકવણી કરવાની જરૂર નથી, આમને ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે ફર્મને બદલે. ધીસ ઇઝ ઇનવેરિયેબલી ડન બાય અ લેજન્ડ. લેજન્ડ એટલે કોણ કહેવાય? એ એક થર્ડ પાર્ટી કહેવાય છે. અને ઇનવોઇસ હેઝ બીન અસાઇન્ડ ટુ ઓર સોલ્ડ ટુ ધ ફેક્ટર. ઇનવોઇસને તમે આઈધર અસાઇનમેન્ટ કરી શકો અથવા સોલ્ડિંગ કરી શકો છો. નોન નોટિફાઈડ ઓર કોન્ફિડેન્શિયલ ફેક્ટરિંગ. નોન નોટિફાઈડ એટલે જેને જાહેર ન કરવામાં આવે અથવા કોન્ફિડેન્શિયલ સિક્રેટ ફેક્ટરિંગ હોય છે. Under this facility, the supplied factor arrangement is not declared. Supplied factor arrangement declare કરવામાં આવતું નથી unless or until there is a breach of agreement. જ્યાં સુધી એક breach of agreement બનતું નથી on the part of the client or exceptionally where factor considers himself to be risk. Factor ને જ્યાં સુધી પોતાની જાતને એ risk ઉપર consider કરતા નથી. With recourse or without recourse factoring. હવે બે પ્રકારના ફેક્ટરિંગ થાય છે. એક તો વિથ રિકોર્સ કહેવાય અને એક તો વિધાઉટ રિકોર્સ કહેવાય. સો અંડર રિકોર્સ અરેન્જમેન્ટ ધ ક્લાયન્ટ્સ વિલ કેરી ધ ક્રેડિટ રિસ્ક. ક્લાયન્ટની પાસે ક્રેડિટ રિસ્ક હોય છે in respect of the debts sold to the factor. In without the recourse factoring, recourse factoring વગર the bad debts are borne by the factor. જો recourse factoring bad debts આખે આખા ફેક્ટરી એટલે નોર્મલી ફેક્ટર ખાલી એક ઈઝી ફાઇનાન્શિયલ ઓપ્શન પ્રોવાઈડ કરે. ઘણીવાર બેંક પણ ફેક્ટરિંગમાં પાર્ટિસિપેશન કરે છે, જેને આપણે બેંક પાર્ટિસિપેશન ફેક્ટરિંગ કહેવાય છે. The client creates a floating charge on the factoring reserves in the favor of banks and borrow against this reserve. એટલે કોઈ એક ફ્લોટિંગ ચાર્જ ડેફિનેટલી એક ચાર્જ રાખે છે ફેક્ટરિંગ રિઝર્વની સામે અને આની એક ડેફિનેટ અમાઉન્ટની સામે રિઝર્વ આપે છે. Export factoring, there is usually the presence of two factors, an export factor and an import factor. The former buys the invoices of a client exporter and assumes the risk in case of a default by overseas customer. ઘણીવાર ડિસ્ટન્સના કારણે ડિફરન્ટ કન્ડિશન ઓર લેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન the export factor usually forms out to an agent known as import factor. The administrative job of servicing the debts owed to its exporting clients. ક્રેડિટ રેટિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ આપણે જ્યારે હું ટીવાયબીબી ના કોમન સેશન્સ અને જે વિડીયો શેર કર્યા છે એની અંદર આની કરતા ડીપમાં મેં સમજાવેલું છે. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. ક્રિસિલ, ઇકરા, ઓટીસીઆઈ એટલે શું કહેવાય? ઇન કેસ તમને ઓટીસીઆઈ ન ખબર પડી હોય તો ઓવર ધ ટેબલ એક્સચેન્જ, ઓવર ધ કાઉન્ટર એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા છે, જે તમે જોઈ શકો છો. અમે પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સમાં પણ સમજાવી દીધેલું છે અને લિસ્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ શું છે જે મેં ઓલરેડી તમને આ સમજાવી દીધેલું છે, પણ તેમ છતાં જસ્ટ એક બ્રીફ રિવિઝન કરાવી દઉં કે ઓટીસીઆઈ નો ફાયદો શું છે. એનએસસી બીએસસી તો ખબર જ હશે તમને કે શેના માટે હોય, પણ ઓટીસીઆઈ આપણે કરી દઈ. તો ઓવર ધ કાઉન્ટર એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયાની લિસ્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ સૌથી પહેલા છે શું? તો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટોક એક્સચેન્જ છે, જે ડાયરેક્ટલી તમને કોમ્પ્યુટરના માધ્યમ અથવા ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી મદદ કરે છે રિયલ ટાઈમમાં સેલ અથવા પરચેસ કરવા માટે. Like electronic exchange in US, such as Nasdaq, there is no place of central place of exchange, and all trading occurs through electronic networks. This exchange was established in 1990 to provide investors and companies with an additional way to trade and issue securities. It arose primarily from small companies in India finding it difficult to raise capital through mainstream exchanges because they could not fulfill the stringent requirements to be listed on National Stock Exchange. Over the counter exchange of Indian listing requirements too. So through the requirements of OTCA make it easier for small to mid cap size companies to be listed. There are still some requirements that companies must meet before being allowed to listed. Listing does require sponsorship from members of OTCA. જ્યારે પણ લિસ્ટિંગ અથવા કોઈ પણ જેમ કે હું કોઈ કંપની બનાવું અને મારા કંપનીનું નામ XYZ લિમિટેડ છે, તો એ XYZ લિમિટેડનું લિસ્ટિંગ કરવા માટે મારે OTCI ની સ્પોન્સરશિપની જરૂર પડશે. આ પોઈન્ટનો મતલબ ઈ થાય. Now, in addition, once a company is listed, it cannot be delisted. એકવાર લિસ્ટિંગ થઈ શકે પછી 3 વર્ષ માટે ડીલિસ્ટ મતલબ અહીંયાથી એનું નામ કાઢી ન શકાય. And a certain percentage of issued equity needed to be kept for by the promoters for a minimum of 3 years. જે percentage ને તમે 20% તરીકે કહો છો. The over-the-counter exchange of India is an Indian electronic stock exchange composed of શેનાથી composed કરે છે? Composed of small and mid-cap companies. The purpose of OTCI is for smaller companies to raise capital, which they cannot do at the national exchange due to their inability to meet exchange requirement. OTCI implements the specific capitalization rules that makes it suitable જે એમને અનુકૂળ બને છે to medium-sized companies while preventing larger companies from being listed. The key players in OTCI includes brokers, market makers, custodians, and transfer agents. ફાયદા શું છે? તો OTCI provides service to investors at any of the OTC counter. કોઈ પણ એક OTC counter માં એમની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. It provides service to investors at any of the OTC counter
OTCA provides transparency in transactions with confidence of trading. એક પ્રકારનો ટ્રાન્ઝેક્શન મતલબ ઇલેક્ટ્રોનિક છે એટલા માટે એમને બધાને ફાયદો શું, નોંધ થાય છે, બધાની રેકોર્ડ્સ રાખવામાં આવે, ડીલ્સ ને ટ્રેડ્સ ક્યારે થાય છે એ બધી વસ્તુ એ લિસ્ટિંગ કરી શકે છે. નાની નાની પેલા વાળા મોટી મોટી કંપનીઝ વધારે એજન્ટ રાખી દે ટ્રેડિંગ કરવા માટે, એટલે એમને વધારે કેપિટલ મળે. પણ સ્મોલ કંપનીને શું કરી શકે? સ્મોલ કંપની કેન રેઝ capital funds faster and get nationwide market through OTC. The requirement of small companies for listing have been satisfied. Requirement satisfy થાય છે. It means company with less amount of capital has advantage of listing on OTCA. પછી આવે છે NSE. The National Stock Exchange of India was established in 1992 as the first DMAT, dematerialized, જે ડાયરેક્ટલી ખાતાની અંદર પહોંચાડે. વિક્રમ લિમાય was the managing director and chief executive officer of NSE. પછી NSE ની અલગ અલગ ડિટેલ્સ છે. In creating the NSDL, હવે આ પૂછાયેલો ટોપિક છે, તો એ ધ્યાનમાં રાખતા હું તમને NSDL ડાયરેક્ટલી સમજાવી દઈશ. તો આપણે ધ્યાનમાં રાખી શકું કે NSDL છે શું. તો આપણે જોઈ શકાય કે NSDL ની પાસે એક પ્રકારની સિક્યોરિટી ડિપોઝિટરી લિમિટેડ, ધેટ ઇઝ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટ લિમિટેડ, ધ ફર્સ્ટ ડિપોઝિટરી ઇન ઇન્ડિયા. Although India had a vibrant capital market which is more than a century old, પણ પેપર બેઝ સેટલમેન્ટ હતું, મતલબ જે પણ ટ્રેડ કરવામાં આવે એ પેપરમાં લખવામાં આવે, પેપર થ્રુ. ધ ઇનેક્ટમેન્ટ ઓફ ડિપોઝિટરી એક્ટ 1996 માંથી એક નવી લિમિટેડ જે ડાયરેક્ટલી ડીમેટ ફોર્મની અંદર, મતલબ વર્ચ્યુઅલ ફોર્મની અંદર તમારા ખાતામાં આપી શકે છે. ધ ફર્સ્ટ ડિપોઝિટરી ઇન ઇન્ડિયા, ઇટ વેન્ટ ઓન ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ infrastructure based on international standards that handles most of the securities held and settled in dematerialized form in Indian capital market. Right? So in the depository system, the securities are held in depository accounts, which are similar to holding funds in bank account. Transfer of ownership of securities is done through simple account transfer. This method does weigh all the risk. જેટલા પણ રિસ્ક અને હેઝલ હોય, જેમ કે કોઈ ક્લેરિકલ એરર આવે તો પણ આની અંદર ન થાય. પ્રૂફ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે એના શેર પડ્યા હોય. Consecutively, the cost of transacting in a depository environment is considerably lower as compared to transacting in certificate. In August 2009, the number of demat account held with NSDL crossed with 1 કરોડ. એટલે 1 કરોડ કરતા વધારે ખાતા અત્યારે હોઈ શકે છે. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે ટીવાય બીકોમ ના સ્ટુડન્ટ્સ ને કે ઓલમોસ્ટ જેટલા ટોપિક્સ, હું વન્સ અગેન એકવાર રિવાઇઝ કરાવી દઉં છું, જેના કારણે તમને આઈડિયા આવે કે કેટલા ટોપિક્સ મેં કવર કર્યા છે થ્રુ આઉટ ધ વિડીયો, જે તમારા વીકલી ટેસ્ટના રૂપે તમે લખી શકો છો. યુનિટ નંબર 4 હતો સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ, જેની અંદર પહેલાથી પ્રીવિયસ ટોપિક્સ એટલે પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સ જે મેં તમને ટીવાય બીબીએ ની શેર કરી એની અંદર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે, આની અંદર શોર્ટમાં આપેલું છે, એટલા માટે હું આ પ્રિફર નથી કરતો. પણ આ પાર્ટની અંદર મેં ડિસ્કસ કર્યું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો અર્થ શું થાય, ઓપન એન્ડેડ અને ક્લોઝ એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, ઓપન એન્ડેડ અને ક્લોઝ એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સનો ડિફરન્સ શું છે, ફાયદા શું છે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી, ફેક્ટરિંગ એટલે શું and advantages of factoring, સાથે સાથે functions of factoring અને types of factoring. ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઝ મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ડિટેલમાં કહી દીધેલું છે, એટલા માટે જરૂર પડતી નથી. પણ એની સાથે સાથે ઓટીસીઆઈ શું છે અને એનએસડીએલ શું છે, આટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ મેં આ પાર્ટમાં ડિસ્કસ કરી લીધા છે. So I think this much would be sufficient for this part. With this last part, I would be completing my syllabus for financial management part 1. I hope કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને એકાદ બે વાર હજી જોજો, જેના કારણે તમને વધુ ક્લિયરિટી સમજણ પડી શકે. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર યોર એક્ઝામિનેશન.